I'm Sonic. I was born with extraordinary powers and was told to keep them secret. Sonic, someone could have seen you. No one saw me. I'm too fast. Turns out with great power comes great power-hungry bad guys. Someone will always want you. Now go! Goodbye, Sonic. No! No! So I came to yours. It gets a little lonely, but that's okay. "20 minutes ago, an energy surge knocked out power across the entire Pacific Northwest. Whatever this creature is, it's our job to secure it, uncover the source of its power." Is that all you got? No, but thank you for asking. I can't lose him. A hard way it is. 혹시 임무 중에 죽게 되면 영정 사진 이걸로 해. 위험한데요. 국가가 너에게 큰 빚을 졌다. 이제 새 인생 시작이다. 내 꿈 내게 가는 거야. 난 대박이트 만화가가 될 거야. 이 웹툰 안 보는 내 눈을 파버리고 싶은 망작. 작가 본인이세요? 아빠, 자꾸 댓글 보지 마. 상처받아. 절대 never 보지 마. 상처 100%. Yeah. 이것도 다 몰랐고 니들이 뭘 알아? 나 누군지 제대로 보여주겠어. 딴생처럼 1등 찍어 웹툰 내려달라니 미친 거 아니야? 술 마시다가 잘못 걸린 거야. 체포해! 은퇴한 지 15년 넘었다. 일단 한 발 써. 한 발만 써. 한 발만. 그럼 하늘만 쏘라고 했잖아, 새끼야. 아유, 그게 무슨 같은 소리예요. 국가가 나한테 해준 게 뭐가 있다고. The past is not what it seems. A wrong demands to be righted. Arendelle is not safe. Earth Giants. What are they doing down here? The Giants sensed me. We've got to find the voice. Ahtohallan. It's a magical river said to hold all the answers about the past. The answers about the past are all there. If anyone can save Arendelle, it's you! I believe in you, Elsa, more than anyone or anything. Please listen to me. For your own safety. Please, Arendelle, please! I see you! Adrian? He was a sociopath. He said that I could never leave him. He controlled how I looked and what I wore. Then I was controlling when I left the house. And eventually, what I thought. I'm required to read a prepared statement. Cecilia, although our relationship was far from perfect, I thought that you would talk to me rather than run away. What happened to him? Adrian's dead. Listen, you're getting your freedom back, okay? I'm scared. You don't have to be scared of him anymore. He said that wherever I went, he would find me. Walk right up to me, and I wouldn't be able to see him. He's not dead. Where are you? Show yourself! Come on! Do it! 안녕하세요, 어머니. 찍어주면 뭐 해주나? 해달라는 거 다 해드리지. 어떻게 남편부터 바꿔드릴까? 저 믿고 둘째 낳으세요. 모두들 건강합시다.
제가 부자 동네 살게 해드리겠습니다. 안직과 땀은 대신하지 않는다. 전 한 점 부끄러움이 없습니다. 나 죽었다고 뻥치고 다니니까 좋냐? 재산이라고 해봐야 아파트 한 채가 전부입니다. 우리 상식이 전 국민이 다 아는 거짓말 안 하고 정치인 되게 해주세요. 말이 내 맘처럼 안 나와. 사장님은 다음... 백수한테 무슨 사장님이야. 너 나를 정말 그렇게밖에 안 봤니? 너 왜 이러지? 말이 똥처럼 나와. 늦어서 죄송하진 않아요. 난 서민의 일꾼이다. 야, 내가 서민의 일꾼은 아니잖아. 왜? 내가 못 올 때라도 왔냐? 웬 불청객이. 사선의 품격. 우리 주 의원님! 의원님 이미지가 좀 대장부 쪽으로 좀 쌓이시다 보니까. 못 고치는 얘기 그렇게 길게 하지. 자기야. 대한민국에서 제일 잘 사는 동네로 만들 수 없다는 걸 잘 아시지 않습니까? 국민들이 똑똑해지면 저 같은 사람은 아주 고라파지기 마련입니다. 솔직한 게 죄입니까, 여러분? 먹다이다! 부부끼리 누가 뽀뽀를 해? 그것도 맨정신에. Guess it's time to introduce myself. 음악과 파도만 있다면 어디든 갈 수 있어. 잡히는 모든 것이 살상무기. 겁 없이 까불다간 안구가 돌출되는 고통 증정. Just 3 ounces of pressure to the vagus nerve, and then look at your boy, sleepy night night. 지는 게 뭐지? 쪽수에 밀려도 후퇴 없는 싸움 천재 스파이 요원 랜스의 필살기는 귀염뽀짝한 고양이 환각. 당황도 잠깐. 신에게는 아직 남은 임무가 있어. 천조국 싸움장 요원은 과연 오늘도 미션 클리어? Let's get weird. Boom. 안녕하세요, 여러분의 영화 큐레이터 오정규입니다. 오늘 제가 소개해드릴 영화는 최고의 요원과 최강 덕후가 만나 상상 초월하는 팀 플레이를 펼친다고 하는데요. 슬기로운 첩보 생활 영화 스파이 지니어스, 지금 바로 만나보시죠. Yes, your eyes aren't deceiving you. Yeah, it's him. 남녀노소 가릴 것 없이 모두에게 존경과 환호를 받는 마성의 남자이자 Give it to me. Dude, did you see that? Never wash that hand again. 슈퍼 관종. 아니, 잘 나가는 1급 스파이 요원 랜스 느님이 정보국 본사에 직접 행차한 이유. Walter Beckett. 바로 무기 개발실의 괴짜 천재 연구원 월터를 만나기 위해서인데요. Oh, hey, Terrence. Agent Sterling. Pleasure to meet you. You touched my stuff. 그가 만든 엉뚱한 무기 덕분에 체면 제대로 구긴 랜스가 단전에서부터 화를 뿜어내지만 이에 굴하지 않고 장비 세일즈맨으로 변신한 월터. Kind of a personal protection device I've been developing. 하지만 그야말로 현장은 갑분싸. 요원 랜스에 대한 덕심 만렙인 월터는 또다시 자발적 무기 홍보 활동에 나서고 수상한 멀티펜 하나가 랜스의 손에 안착합니다. If I could make you disappear. Disappear. Yeah, disappear. Why are you saying it like that? For effect. And what if you were totally... Ow! Invisible. 이건 인간 아이스크림? That's a mess. 고무 인간을 넘어 연체 인간 만드는 아이템이 팔릴 리 만무. You're fired. 결국 월터는 그 자리에서 해고당하고 마는데요. Weirdo. 그런데 Mission accomplished. Lance. Please tell me you have an explanation for why this is empty. 갑질의 교훈인 걸까요? A surveillance camera in Tokyo picked this up 2 hours after your mission. 요원 랜스가 임무 중 무기를 훔쳤다는 누명을 뒤집어 쓰게 되고 Lance, didn't see that coming, did you? Did you see that coming? Good.
sorry. Sterling! 회사로부터 쫓기는 신세가 되고 맙니다. Security! 자초지종 설명이란 랜스의 사전엔 없다. 변명 없이 36개 주랭랑 시전하는 상남자. 문제는 I need to disappear. Disappear. 마치 찌질한 전 남친처럼 아쉬운 마음이 들자 방금 자기가 자른 월터에게 질척거린다는 점. Commencing biodynamic concealment test number 83, batch 5. No way. It worked! It worked! It worked! Look, it worked! Johnny? I need to disappear. Okay. 예고 없이 쳐들어온 요원 랜스. 월터가 만든 약을 빼앗아 꿀꺽. Good. We had a drink. 나 완전히 쇠됐어. 세상이나 마상이나 요원 랜스가 비둘기로 재탄생했습니다. What did you do to my eyes? Hey, Lance, look at me. I can't not look at you, Walter. I can see my butt and your face at the same time. That is so cool. 이런 와중에도 여심 홀리는 페로몬 뿜뿜. 월터가 키우는 암컷 비둘기에게 찜콩 당하는데요. Stop, girl. Seriously. I got a ghost. Yeah, there may be one or two downsides to your new form. Webster, open the door. Okay. 얼마 안 가 혼자선 아무것도 할 수 없다는 사실을 깨닫는 랜스는 월터와 함께 명예 회복에 도전. That was tight. Yep, it's official. I'm a fan. 본부의 추격을 따돌리고 자신의 얼굴을 복제해 악행을 펼치는 빌런 킬리언을 쫓기 시작하죠. 우선 악당 킬리언의 행방을 알고 있는 불량배 키무라에게 조심스럽게 접근하는 이들. Lance Sterling is on the scene. And Bond. Hydrogen Bond. 한낱 껍데기는 변했어도 가려지지 않는 랜스의 첩보 실력. What is that heavenly smell? 그러나 그의 발길을 붙잡는 의외의 맛집. Do not do it, Lance. Lance, have some dignity. 이성을 잃고 본능을 따르는 중인 랜스에게 훅 들이대는 썸녀 비둘기만으로도 피곤하건만 개성 강한 비둘기 친구들까지 그에게 호감을 느끼고. You should not go up there alone. Maybe I have something else that can help. Walter, I do not need your help. Never will. Can you push 20 for me, please? 급 피로해진 비둘기원 랜스는 홀로 서기를 선언하는데요. Who's there? Shut it, Kimura. Starring. Eyes front, hands up. Ooh, scratch that. Pick up your towel. One hand up. 오, よくできた鳩のラジコンだ。どうやってしゃべる？ 그러나 키무라와 제대로 맞서보기도 전 확연히 달라진 신체 능력 탓에 Sleepy night night. I miss my hands. 이대로 새드 엔딩으로 끝나는 것일까 했지만 반갑다 친구야. 월터가 깜짝 피처링으로 등장합니다. 과연 날지 못하는 비둘기 랜스와 공격력 제로의 무기 연건 월터는 You brought your own soundtrack? We like to make an entrance. 악당 킬리언을 잡고 스웩 넘치는 스파이로 거듭날 수 있을까요? 아이스 에이지 리오 시리즈로 유명한 블루스카이 스튜디오의 신작 애니메이션인 이 영화는 조류를 향한 인간의 거부감 대신 새들의 문화와 특장점을 미션 완수 과정에서 자연스럽게 녹여내며 코믹과 액션 모두를 아우르는 다채로운 즐거움으로 아이는 물론 어른까지 웃음으로 물들였습니다. I'm the best. Not enough, huh? Can your friends pull this? Out of their little hat? Can
램프의 요정 지니로 제2의 전성기 만끽 중인 배우 윌 스미스는 이번 영화를 통해 세상 흔하디 흔한 비둘기로 변신, 특유의 능청스러움을 목소리로 표현해냈는데요. 또한 케미 요정인 그가 이번 작품을 통해 가장 완벽한 버디무비 파트너를 만났다는 사실. 그렁그렁한 눈망울로 모성에 자극하는 톰 홀랜드가 그 주인공인데요. 새 가슴의 소심이 월터로 분한 그는 트레이드 마크인 잔망미 넘치는 목소리로 열연을 선보이는가 하면 허그 보호막, 라벤더향 자백 유도제 등을 발명. I peed in the pool. 엉뚱하면서도 지니어스한 면모를 가진 월터 역을 완벽 소화해냈습니다. 뿐만 아니라 K컬처 진성 덕후 캐릭터로서 트와이스의 히트곡 넉넉을 감상하는가 하면 Tonight's the season finale of Hearts and Soul. 코끼리 1000마리가 앞에 있어도 날 밀어낼 수 없어. 가상의 한국 드라마인 서울의 열정을 본방사수. 한국 관객들에게 색다른 관전 포인트를 선사하기도 했죠. Breadcrumbs? They're gluten-free. 오늘 금주의 빅무비가 선택한 영화 스파이 지니어스. BTV로 즐겁게 감상하시고요. 지금까지 우성균이었습니다. 안녕하세요. 영화 전문 기자 주성철입니다. 오늘의 빅스타에서는 영화 악몽의 오지호 배우와 함께합니다. 안녕하세요. BTV 시청자 여러분. 반갑습니다. 배우 오지호입니다. 요 근래 함성 소리가 가장 큰 것 같은데요. 아, 네, 고맙습니다. 왜 안 오지? 삐삐야! 꼭 가야 돼? 내가 나중에 전화할게. 교통사고로 딸 예림을 잃고 고통 속에 살아가는 영화감독 연우. 죽은 딸을 다시 살려서 귀신으로 돌아오게 할 수 있을까? 그는 자신의 영화 악몽을 통해 딸을 살리려 합니다. 그러던 어느 날 자기야. 우리가 언제 본 적이 있었나요? 그는 묘령의 여인 수를 만나 걷잡을 수 없는 광기에 빠져드는데요. 영화에 대한 강박과 딸을 향한 그리움으로 연우는 점점 현실과 꿈의 경계에 헤매게 됩니다. 진실이 왜곡되는 순간 판단력은 점점 흐려질 수밖에 없다고. 멈출 수 없는 광기, 그리고 진실을 향한 사투. 진짜를 모르겠어? 영화 악몽입니다. 너 때문에 예림이가 죽었어. 그건 꿈이야. 아니야! 영화 악몽은 꿈과 현실 그리고 환상을 오가는 미스터리, 스릴러 장르라고 할 수가 있겠는데요. 처음 영화의 시나리오를 받으셨을 때 아, 이건 정말 내가 꼭 해야겠다라는 생각이 들게끔 했던 장면이 있나요? 딱 읽고 나서 이게 뭐지? 좀 이상한데? 그래서 다시 봤어요. 다시 봤는데도 아, 뭐지 이게? 딱 3번을 읽고 아, 이거 감독님을 만나봐야 되겠다. 이 감독이 도대체 무슨 생각을 가지고 이런 시나리오를 쓰신 거지? 그랬더니 색깔이 있으시더라고요. 제가 생각했을 때 영화 감독이란 자기 색깔이 분명히 있어야만이 찍을 수 있다는 생각이 있어요, 제가. 예림이 아버님. 무슨 일 있어? 오지호 배우는 바로 이 악몽에서 딸을 잃고 고통 속에 빠져드는 영화 감독 연우를 맡았는데요. 영화 속 연우가 어떤 캐릭터인지 좀 자세한 설명을 부탁드리고 싶네요. 자상하고 그리고 딸한테 너무나 잘하고 그리고 이제 자기 일에 있어서 뭔가 좀 잘 일이 안 풀리다 보니까 딸을 잃고 난 다음에 뭔가 정체성을 잃기 시작해요. 네가 예림이한테 집착할수록 시나리오는 점점 이상해져. 그러다가 아, 그러면 영화 속에 딸을 살리려고 노력을 하죠. 그 다음부터 이제 크게 혼란이 오는 어떤 그런 캐릭터가 됐었습니다.
혹시 뭐 그렇게 연기를 하시면서 좀 기억나는 에피소드 있으신가요? 에피소드는 뭐냐면 항상 구분이 잘 안 돼요. 그러니까 내가 진짜 영화 감독인지 딸을 잃은 영화 감독인데 딸이 없는 영화 감독인지 이게 구분이 잘 안 되더라고요. 그래서 그게 아마 이 송정호 감독님의 색깔이지 않을까라는 생각이 좀 들어요. 그렇게 좀 헛갈리는 지점들이 좀 감상 포인트라고 할 수가 있나요? 영화랑 현실이랑 구분이 안 되나 봐요. 저는 그게 맞다고 생각해요. 그래서 아마 보시는 관객분들도 뭔가 혼돈에 빠지지 않을까. 그러면서 그려지는 이 감독의 혼돈된 모습을 좀 보는 게 좋지 않을까. 영화 속에서 직접 연출을 하는 장면들도 꽤 있는데 혹시 뭐 이전에 함께했던 감독님들 중에서 조금 연상되는 좀 떠오르는 감독들도 좀 있을 것 같은데 어떠셨나요? 누군가를 막 떠오르거나 이제 그런 적은 없는데 오케이 컷과 아닌 컷의 분명한 차이는 있어요. 좋지만 컷이야. 좋지만 한번 좀 미흡한데 일때 그 감독님들의 미묘한 표정이 있습니다. 모니터를 보고 있다가 이렇게 싹 보고 있다가 컷. 자 다시 할게요. 약간 그 한숨이라는 게 있거든요. 약간의 그 한숨이 있는데 이번에 약간 그걸 좀 인용하긴 했죠. 컷. 다시 갈게요. 영화에서 연우는 딸 예림에게 각별한 애정을 쏟는데요. 이 아역 배우 신리나 양과의 호흡은 어땠는지 궁금한데요. 엄마! 얘, 너 이름이 뭐야? 나 준이야. 나도 준이인데. 장산범 전인지 아니면 그때 당시였든지 기억은 잘 안 나는데 처음 보자마자 왜 요새 보면은 트로트 신동도 굉장히 많잖아요. 그냥 하면은 너무 잘하잖아요. 신리나 양도 연기 신동이 아닌가. 그래서 진짜 배울 점이 많아요. 어쩐지 너무 예쁘더라. 에? 아이고 돈도 잘 벌고 예쁘게 자라라. 응? 혹시 얘가 나보다 낫다라고 느낀 순간이 꽤 많으셨을 것 같네요. 사석에서 느꼈습니다. 정말 점잖더라고요. 저는 이제 촬영이 이제 슛이 안 들어가기 전에는 좀 농담도 하고 막 그러는데 항상 뭔가 생각하고 있는 것 같아요. 그래, 배우는 저렇게 좀 이게 배우 의자에 앉아서 이제 생각도 좀 하고 이래야 되는데 참 애보다 못하는구나 나는. 그런 생각을 가끔 가졌을 때가 있었습니다. 배고파. 뭐? 입한국에? 오지호 배우는 이전에도 이 드라마 오마이 금비 이런 진한 부성애를 보여주는 연기를 하셨는데요. 이런 그 아버지 역할을 할 때 그 오지호 배우만의 어떤 연기 노하우가 있으신가요? 그대로 받아들이려고 노력을 많이 해요. 애지만 성인인 것처럼 대해주죠. 그래서 그래야만이 뭔가 둘의 관계가 점점 좋아지고 이 아이가 어려움에 처했을 때 그대로 표정이 녹아 들어가거든요. 그래서 그냥 저는 애들이랑 잘 지내는 게 제일 좋다고 생각을 해요. 아빠도 정말 예전에 30대 초반 때 처음으로 아버지 역할을 했을 때 김유정 양이 제 딸이었었어요. 그 친구한테 아직도 미안해요. 그때는 제가 너무 싫었었어요. 제가 아버지라는 것 자체가 너무 젊다 보니까 못 받아들이겠더라고요. 이 7살 딸아이가 있다라는 것 자체가 못 받아들여서 그때 그 김유정 양한테 되게 미안하죠. 그래서 이제 나중에 고등학교 때 아마 저랑 이제 홍보대사를 같이 한 적이 있는데 그때 삼촌이 너무 못해줬다 미안하다. 기억나지? 아니 기억 안 나요. 너무 애기여서. 영화 속에서 연우는 딸을 향한 그림으로 정말 그 관기에 빠져들던 중에 감독님, 술 한 잔 더 하실래요? 이 미스터리한 존재 수를 만나서 꿈과 현실의 경계를 이렇게 좀 넘나들게 되는데요. 이 연우에게 수는 좀 어떤 의미였다고 볼 수가 있을까요? 수는 악이죠. 결국엔 악인 거고 수가 나타나면서 이제 시작이 되는 거예요. 그러니까 그 전에는 이게 꿈인지 현실인지는 잘 모르겠으나 뭔가 하나는 명확했었거든요. 근데 이제 수가 나타나면서부터 갑자기 시간적 개념이 점점 없어지기 시작하더라고요. 나중에 이제 제가 감독님한테 물어보기를 수가 도대체 뭐냐 그랬더니 서큐버스라는 걸 저한테 제시를 하더라고요. 서큐버스? 애니메이션에 나오는 서큐버스라고 왜 있잖아요. 왜 악마적, 성적인 타락천사 같은. 수가 우리의 뭔가 진짜 중요한 포인트였지 않을까라는 생각이 좀 들어요.
오지호 배우가 꼽으시는 이 악몽 속의 명장면 무엇일까요? 저는 이제 두 가지 장면인데 딸을 잃고 난 후에 이제 서랍장을 열면서 모이라는 장면이 있어요. 그 장면이 전 개인적으로 굉장히 가슴이 아파서 좀 명장을 꼽고 싶고. 괜찮아, 아빠. 우린 지금 꿈속이야. 그리고 정체성을 잃고 아 이게 도대체 꿈인지 현실인지 잘 모르는 상태에서 마지막으로 내가 결단을 내려야 되겠다고 하고 스크린 장벽을 뚫고 나와서 살인하는 장면이 있는데 그 장면이 저는 제일 좀 마음에 듭니다. 꿈이 아니라고. 컷! 네, 이번 순서는 주토피아 순서인데요. 첫 번째 키워드 주시죠. 잠깐만요. 도와주세요. 어디 아파요? 산기가 있는 것 같은데요? 드라마 두 번은 없다는 이 각자의 사연을 가지고 낙원 여인 속에 모인 사람들의 이야기를 다루고 있는데요. 첫째 며느리냐 둘째 며느리냐 이것이 문제인데. 오지호 배우는 여심을 훔치는데 최적화된 투숙객 감풍기 역을 맡아서 극을 더욱 풍성하게 만드셨는데요. 저희처럼 드라마에서 유쾌하고 능청스러운 모습을 기억하는 팬들이 굉장히 많은데요. 이 악몽 연우와 비교했을 때 좀 각각의 매력이 좀 다를 것 같아요. 사실 매력으로 따지면 감풍기 같은 경우는 약간 바람둥이 같은 매력이 있어요. 왜 여성분들 바람둥이 싫다 하는데 제가 봤을 때 바람둥이 많이 좋아하더라고요. 그 바람둥이 굉장히 잘해주잖아요. 굉장히 잘해주잖아요. 그 잘해줌에 좀 여성분들이 많이 당하시는 것 같고. SK 브로드밴드의 의견과는 다른 의견입니다. 말씀드리겠습니다. 아, 네, 알겠습니다. 연우 같은 경우는 자상함과 무뚝뚝함에서 나오는 이 어딘가 모르는 이 모성애도 살짝 느낄 수 있을 것 같아요, 여성분들은. 전부 이 집에서 나가주세요. 화장실이. 앉아요 좀. 국민 드라마로 사랑받았던 왜 그래 풍상시에서도 정말 이 뺀질거리지만 참 미워할 수 없는 그런 캐릭터를 너무나 맛깔나게 연기를 잘 하셨는데요. 오지호 배우는 이 코미디 연기가 거의 천부적이다라는 생각까지도 하게 되는데 오지호 배우의 코믹 연기란 뭘까 좀 여쭤보고 싶었습니다. 열심히 하다 보니까 이제 뭐 시청자분들이 많이 사랑해 주시는 건데 그건 있어요. 절대 난 남을 웃기려고 하지 않는다. 그냥 있는 그대로에서 뭔가 좀 여기서 조금만 내가 첨가만 할 뿐이다. 근데 많은 생각을 하긴 해요. 제가 대본을 볼 때 어떤 생각을 갖냐면 대사가 있고 지문이 있고 빈 공간들이 있잖아요. 한 페이지에. 배우는 이 한 페이지를 가득 채우는 게 배우지 않을까라는 생각을 좀 갖고 있어요. 항상 이렇게 보면서 빈 공간에 뭐가 들어갈까 막 써요. 이렇게 이 동작. 그러니까 거기에서 좀 나타나는 게 있지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 다음 키워드 주시죠. 끊어야 되는데 그만둬야 되는데 나를 통제할 수가 없었어. 영화 커피메이트는 우연히 커피메이트가 된 두 남녀가 자신의 비밀을 공유하며 걷잡을 수 없는 감정의 폭풍에 휘말리게 되는 로맨스 영화인데요. 무슨 일 하시는지 여쭤봐도 될까요? 주부예요. 이 작품에서 가구 디자이너 희수 역으로 정말 오랜만에 정통 멜로 연기를 선보이셨는데요. 당시 연기하면서 좀 어떠셨나요? 지금 생각나는 게 제 사랑이 너무 많아가지고 말로 설명할 수는 없지만 모든 걸 버려도 좋을 것 같은. 이렇게도 사랑을 하는 거구나. 야, 진짜 멜로라는 장르가 진짜 너무 많은데 이건 뭐 말로만 하는데 이게 과연 될까? 근데 하다 보니까 이렇게 말로도 하니까 애틋함이라는 게 좀 생기더라고요. 이게 막 다가서지 못하겠고 어떤 행동도 못하고 계속 입으로 푸는데 좀 나중에 좀 재밌어지더라고요. 경청어를 많이 하다 보니까 들으면서 이렇게 나오는 표정들이 있어요. 그 표정에서 사랑을 느끼는 거죠. 점점. 그러니까 그런 게 좀 있더라고요. 만약에 이 두 주인공이 좀 극단으로 치달아서 더 좀 전개가 됐으면 어땠을까라는 그런 상상도 좀 해보셨나요? 저도 감독님한테 물어본 적 있어요. 혹시 이거 선을 넘으면 안 되는 거냐고. 근데 감독님은 안 된다고 그러더라고요. 선을 만약에 넘었으면 좀 재미가 없어졌을 것 같아요. 자고 싶은 생각은 안 들었어? 들었지. 머리가 하얘질 정도로. 저희도 그렇고 보시는 분들도 에이 결국엔 뭐 똑같구나
이렇게 됐을까 봐. 그 사람을 만나고 내가 모르던 나를 또 발견하게 됐어. 선을 안 넘은 게 커피메이트의 매력이지 않을까라는 좀 생각이 들어요. 그동안 정말 다양한 역할들을 선보여 오셨지만 그럼에도 좀 도전해보고 싶은 그런 역할이 그래도 아직 남아 있으신가요? 한 5월 정도에 이제 들어가는 이제 액션 영화가 하나 있는데 그것 때문에 지금 비행장고에 숨겨둔 복근을 이렇게 다시 장착을 하려고 이제 노력 중인데. 좀 봐도 돼요? 육체적인 강도가 되게 높은 액션인가요? 그럴 것 같습니다. 네, 좀 굉장히 높을 것 같습니다. 정말 기대가 됩니다. 네. 저희 무비빅스타에서는 마지막으로 대놓고 PR할 수 있는 시간을 드리는데요. 네네. 단 제한 시간이 13초에 불과하고요. 하나, 둘, 셋, 시작. 3월 12일 날 이미 개봉을 했습니다. 영화 악몽이 이제 돌아왔는데 그 있잖아요. 그 꿈과 현실을 구분하지 못하는 그 오지오라는 예. 벌써요? 네. 고맙습니다. 오늘의 무비빅스타 배우 오지오 씨와 함께했는데요. 긴 시간 함께 해주셔서 감사합니다. 네, 고맙습니다. 오늘 소개해드린 오지오 배우의 작품들은 BTV에서 감상하시고요. BTV 시청자 여러분, 지금 코로나로 굉장히 어렵습니다. 많이 힘내시고요. 그리고 BTV도 많이 사랑해 주십시오. 고맙습니다. 나만의 인생 영화를 찾아 헤매는 당신을 위해, 미처 몰랐던 불후의 명작을 만나고픈 당신을 위해 BTV가 엄선한 영화를 취향대로 매치시켜드립니다. 오직 당신만을 위한 영화 매칭 무비빅 매치. 안녕하세요, 오상진입니다. 안녕하세요, 주성철입니다. 오늘의 무비빅 매치의 주제는 4DX 부럽지 않은 아찔한 현실 체험용 영화입니다. 오늘은 혁신적인 기술과 색다른 아이디어로 리얼한 현실을 200% 이상 체험하는 영화 2편을 준비해보았습니다. 먼저 제가 매치시켜드릴 영화는요, 전쟁의 본질을 시각화해낸 샘 맨데스 감독의 마스터피스, 영화 1917입니다. 네, 이에 맞서 제가 매치시켜드릴 영화는요, 보이지 않는 존재가 만들어낸 극강의 서스펜스, 영화 인비저블 맨입니다. 1917년 제1차 세계대전의 한복판에 선 두 병사의 이야기, 1917부터 만나보시죠. 영화 1917 찾아줘. 제1차 세계대전이 한창인 1917년, 영국군 병사 스코필드와 블레이크는 에린 무어 장군에게 불려갑니다. It is a direct order to call off tomorrow morning's attack. If you don't, it will be a massacre. 독일군에 의해 통신망이 파괴된 상황. 두 명의 병사는 오로지 자신의 다리의 의지에 독일군과 대치 중인 영국군 맥켄지 중령에게 24시간 안에 도착, 장군의 명령을 전달해야 하는데요. 하지만 전쟁터 곳곳에 설치되어 있는 장애물과 폭발물. 그럼에도 두 사람은 목숨을 건 전진을 계속해 나갑니다. 그런데 그때 스코필드와 블레이크를 향해 돌진하는 전투기. 불타는 비행기에서 독일군 조종사를 구해내지만 잠시 방심한 사이에 블레이크가 칼에 찔려 죽임을 당하고 말죠. I'll find the second. I'll give them the message. 동료를 잃었다는 슬픔도 잠시 1,600명의 병사를 구하기 위해 여정을 이어가기로 결심하는 스코필드. 불행히도 독일군이 그를 발견, 총격을 가하기 시작합니다. 과연 그는 이 혼란 속에서 장군의 명령을 시간 내에 전달할 수 있을까요? 영화 1917입니다. 네, 이 영화의 감독인 샘 맨데스는 현대 미국 사회와 미국 중산층의 이중성을 과감하게 묘사한 데뷔작 아메리칸 뷰티로 골든글러브와 아카데미를 휩쓴 감독이죠. 이후 그는 사랑과 현실의 간극을 섬세하게 표현한 영화 레볼루셔너리 로드로 거장의 반열에 올랐고 007 스카이포를 통해 흥행력을 입증하기도 했습니다. 네, 이 작품은 감독 개인에게도 의미가 있는 그런 영화인데요. 샘 맨데스 감독의 할아버지인 알프레드 H. 맨데스에게 1차 대전 당시의 참전 얘기를 직접 전해 듣고 그를 통해 만든 아주 직접적이고 현실적인 전쟁 영화이기 때문입니다. 그렇습니다. 때문에 관객은 임무를 수행하는 두 병사의 시선을 통해 전쟁의 참상을 생생하게 체험할 수 있는데요. 이 점이 바로 영화 1917의 매치 포인트를 하겠습니다. 네, 이를 위해서 감독과 제작진은 아주 특별한 영화적 기법을 도입하는데요. 바로 원 컨티뉴어스 쇼트 기법입니다. 원 컨티뉴어스 쇼트란 장면을 길게 나누어 찍은 후 마치 하나의 장면처럼 보이게 하는 것을 말하는데요.
대표적으로 2015년 최고의 화제작 버드맨에서도 이 기법이 적용되었죠. That's what I'm talking about, Bones. 그런데 이 영화 1917은 처음부터 끝까지 원 컨티뉴어스 쇼트 기법으로 촬영을 시도. 전쟁 속 희망과 절망을 압도적으로 그려냈습니다. 제가 먼저 전해 듣기로는 장면을 끊지 않고 끝까지 쭉 간다길래 이게 숨 막힐 거 아니냐 뭐 이런 생각도 했고요. 좀 지루하지 않을까 생각을 했는데 그런데 웬걸 영화가 시작되니까 제가 마치 두 병사가 된 듯 임무 수행하는 감정이입이 확실하게 할 수가 있었습니다. 영화적으로 큰 도전이었기 때문에 감독과 제작진은 촬영 동선과 일치하는 실내 세트장을 제작해 배우들과 함께 총 4개월간의 디테일한 리허설을 거쳤다고 합니다. 뿐만 아니라 장면의 연결을 위해 하늘이 구름으로 뒤덮였을 때만 촬영을 진행했다고 하는데요. 대부분 야외 촬영에 참호를 달리거나 회전하는 씬이 많아서 빛이 조금이라도 잘못 들어오면 이를 구현할 수 없었기 때문이죠. 네, 그런데 이게 또 샘 멘데스 감독의 큰 그림이었다는 사실 혹시 알고 계신가요? 감독의 전작 007 스펙터의 오프닝 시퀀스에도 이 원 컨티뉴어스 쇼트 기법이 적용됐었는데요. 그 역시 멕시코의 명절인 죽은 자의 날을 배경으로 어마무시한 롱테이크를 보여주기도 했습니다. 아마도 이때 자신감을 얻었던 샘 멘데스 감독이 자 이번엔 오프닝이 아니다. 영화 전체를 한번 가보자. 자, 이런 생각을 하지 않았나 그렇게 추측을 해보겠습니다. 네, 그럴 수도 있을 겁니다. 바로 007 스펙터의 오프닝은 5분이 넘는 롱테이크로 이루어져 있죠. 이번 영화 1917에선 스코필드와 블레이크가 독일군의 참호로 들어가 사고를 당할 때까지 약 28분간 하나의 씬으로 보이게 촬영하고 편집을 해냈죠. 그 이후 또 50분가량 쇼트는 끊기지 않고 자연스럽고 유려하게 흘러갑니다. 그래도 영화는 극과 극 대비되는 이미지를 통해 전쟁의 참상과 희망, 생과 사의 모습을 표현해 영화의 비주얼을 예술의 경지로 끌어올렸습니다. 24시간 안에 1,600명의 동료를 살릴 명령을 전해야 하는 스코필드와 블레이크. 그들의 발길이 닿는 곳은 전부 폐허인데다 사람은 물론 동물들의 시체가 질비합니다. 하지만 긴박한 상황에서 눈을 돌리면 들판 곳곳 생명이 피어나고 있음을 알 수가 있죠. 이때 몇 번이나 등장하는 하얀 체리 나무의 꽃. This time of year it looks like it's been snowing. Blossom everywhere. 비록 죽었지만 생명줄이 되어준 나무들, 폐허가 된 건물 속에서 만난 아기의 존재까지 참혹한 현실 속에서도 작은 희망을 느끼게 하고 있습니다. 한편 영화는 음악을 통해서도 그 메시지를 직관적으로 전달하고 있습니다. I'm going home to see my mother. 극중 숨 넘어 어느 병사의 노래가 들려옵니다. 바로 방황하는 나그네라는 19세기 미국의 민요인데요. 이 노래의 내용은 생과 사의 여정 속에서도 희망을 향해 나아가는 스코필드의 모습과도 겹쳐지고 있죠. To which I go. I'm going there to see my father. 촬영, 음악, 연기까지 어느 것 하나 빠지지 않은 영화 1917 때문에 Roger Deakins, 1970. 제92회 아카데미에서 촬영상, 시각효과상, 음향 믹싱상까지 3관왕의 영광을 차지한 건 필연적이었다고 말할 수 있겠습니다. 참고로 정말 기생충이 아니었다면 1917이 가장 주목받는 영화가 될 수도 있었겠다라는 생각이 들더군요. 그렇죠. 그래서 아카데미 시상식 전에 예측을 할 때 제가 1917을 보고 와서 올해의 작품상은 1917이다. 네. 제가 호언장담했는데 사과하세요. 네. 봉준호 감독 화이팅. 아 이제 내 걸체가 화이팅 내 거였는데. 예, 근데 이제 봉준호 감독님이 감독상을 받을 때 샘 멘데스 감독님 표정이 상당히 묘했습니다. 예, 본인도 사실 기대를 좀 했었던 거죠. 두 개는 안 주는구나라는 표정이었죠. 네. 이 영화에서 배우의 연기도 빠질 수 없을 텐데요. 특히 끝까지 살아남아 임무를 수행하는 스코필드 역의 조지 맥케이는 침착함과 불안감이 교차하는 눈빛을 완벽하게 표현해 관객들을 참혹한 전쟁으로 인도했습니다. 네, 연기도 연기지만 영화의 원한을 제공한 샘 멘데스 감독의 할아버지죠. 알프레드 H. 멘데스의 모습과 배우가 너무나 흡사해서 깜짝 놀라기도 했는데요.
무엇보다 죽음과 삶 사이를 오가면서도 미션을 수행하려는 스코필드의 의지가 담긴 질주는 우리에게 영원히 잊지 못할 감동을 선사했습니다. 이게 중간중간에 넘어지잖아요. 그렇죠. 이게 사실 NG 컷이었는데 그냥 간 거라고 그러더라고요. 저는 나중에 이 후일담을 듣고 영상을 다시 한번 찾아봤는데 야, 진짜 열심히 달렸더라고요. 저 같으면 넘어진 다음에 다시 갈게요 이럴 것 같은데 그냥 벌떡 일어나서 계속 뛰는데 이게 더 리얼하더라고요. 그렇죠. 그 배우가 또 키가 굉장히 커서 넘어질 때마다 굉장히 아찔하더라고요. 아니 근데 엑스트라는 또 이게 넘어뜨렸으면 미안해요 이럴 만도 한데 그냥 가더라. 다들 정말 이 전쟁이라는 상황 속에 얼마나 몰입했는지를 그렇죠. 느낄 수 있는 그런 장면이었습니다. 한 분도 경험한 적 없는 비주얼의 극치, 영화 1917 꼭 한번 감상해 보시기 바랍니다. 이제 제가 소개해드릴 차례입니다. 분명히 보이진 않지만 무언가 있다. 영화 인비저블 맨입니다. 영화 인비저블 맨 찾아줘. Adrian? 자신에게 과학에 집착, 학대를 일삼는 남자친구 에드리안에게서 가까스로 탈출한 세실리아. He's gone, Cecilia. 그 2주 뒤 남자친구가 스스로 목숨을 끊었다는 소식을 듣게 된 그녀. You're getting $5 million. 그리고 세실리아는 세계적인 과학자였던 에드리안의 엄청난 재산을 상속받게 되죠. 모든 것이 끝났다고 생각한 순간 그녀 주변에 이상한 일들이 일어나기 시작합니다. 갑자기 부엌에서 불길이 치솟는가 하며 면접 중 사라진 포트폴리오 때문에 곤욕을 치르고 심지어 그녀를 보호해준 친구의 딸을 해했다는 오해까지 받습니다. 이 모든 일이 죽은 남자친구 에드리안의 소행이라 확신하는 세실리아. He's not dead. 혹시나 하는 마음에 그의 번호로 전화를 걸자 뜻밖의 곳에서 벨소리가 들려옵니다. 소리를 따라간 어두운 다락방. 과연 그곳에서 그녀가 발견한 것은 무엇일까요? 영화 인비저블 맨입니다. 이 영화는 무려 1897년 H.G. 웰스가 쓴 소설 투명인간을 재해석한 작품입니다. 여기에 소름 돋는 반전의 공포영화 소우 시리즈의 각본가이자 초자연적 현상을 주제로 한 인시디어스 시리즈의 리 워넬 감독이 연출을, 헐리우드의 공포 명가 블룸하우스가 제작에 나서 화제가 된 작품이죠. 저비용 고열로 수많은 공포 영화를 히트시킨 제작사 블룸하우스. 여기서 제작한 공포 영화의 레전드죠. 파라노멀 액티비티가 무려 제작비 대비 1만 배 이상 수익을 기록한 건 너무나도 유명한 얘기입니다. 자, 이번 영화 역시 짜임새 있는 전개와 배우의 연기만으로 강렬한 서스펜스를 전달하고 있는데요. 바로 그 점이 영화 인비저블맨의 매치 포인트라고 하겠습니다. 영화가 머리를 참 잘 썼다라는 생각이 드는 지점은 바로 주인공을 바꿨다는 겁니다. 할로우맨 같은 영화들이 투명인간의 시선과 내면을 중심으로 이야기를 전개해왔다면 이번엔 투명인간의 희생양이 되는 여성을 전면에 내세워 이야기를 끌어간다는 것이죠. 때문에 여자 주인공의 연기력이 너무나도 중요했는데요. 엘리자베스 모스가 주인공 세실리아 역을 맡아서 정말로 최고의 열연을 펼쳤습니다. 엘리자베스 모스는 작품마다 강렬한 연기를 선보이며 골든글로브 여우주연상을 2회 수상하는 등 할리우드의 연기파 배우로 유명하죠. I think it's vodka clock. Oh yeah. Where's Jason? 또 독창적 공포로 전 세계 박스 오피스를 강타했던 영화 어스의 등장. 미친 연기력으로 국내 관객에게 얼굴을 알린 배우이기도 합니다. 영화의 컨셉상 혼자 연기하는 부분이 많았는데도 언제 어디서 나타날지 모르는 인비저블맨에 대한 공포를 남다른 연기력으로 생생하게 전달했습니다. 저도 모르게 흠칫 놀라는 장면들이 굉장히 많아서 누군가 꼭 함께 손을 잡고 보면 좋을 영화라는 생각이 들었습니다. 네, 어딘가에 있을지도 모르는 투명 인간을 바라보는 그녀의 시선이 더욱더 그의 공포감을 더해주었는데요. 하얗게 피어오르는 입김, 앉은 흔적이 남은 의자 등도 공포를 자아내기에 충분했지만 그녀가 집안 곳곳 비어있는 곳을 응시할 때 관객의 몰입감이 특히 급상승하지 않았나 싶습니다. 상상만으로도 웰메이드 공포 영화를 만들 수 있다는 것을 영화를 통해 증명해낸 셈인데요. 근데 안 보이세요, 뒤에? 그래서 사실 영화 속 입김 같은 경우는 평소에 다니면서 약간 흐릿해지면서 종종 느끼는 순간이기도 하거든요. 특히나 안경을 끼시니까. 그러니까요. 자기 입김에 자기가 놀래거든요. 그렇죠. 라면 먹다가 뭐야?
자기 입김인 거죠? 그러니까 처음에 그 입김이 등장할 때부터 영화 내내 계속 긴장하며 이 작품 봤습니다. 말씀하신 대로 저비용 고효율인데 이게 없다고 해도 이렇게 막 바라보면 영화적으로 있는 거잖아요. 특수효과를 안 써도. 이게 진짜 블루마우스의 능력이 아닌가 그런 생각이 들어요. 하지만 극중 세실리아는 무작정 도망만 다니는 캐릭터로 그려지지 않습니다. 초반 남자친구 에드리안에 종속돼 있던 그녀는 이후 투명인간과의 사투를 벌이는 과정을 통해 자신의 삶을 되찾으려는 입체적인 캐릭터로 변모하는데요. 이때의 카타르시스가 또 대단하죠. 이 과정에서 세실리아는 보이지 않는 존재와 격투를 벌이게 되는데요. 이 영화에서 유일하게 큰 돈을 쓴, 아니 특수효과가 사용된 부분이기도 합니다. 초록 수트를 입은 대역 배우, 모션 컨트롤 카메라 등을 통해 전반부와 결이 다른 역동적인 액션 시퀀스를 만들어냈습니다. 뿐만 아니라 극중 남자친구 에드리안의 투명인간 슈트도 그 비주얼에 감탄할 수밖에 없었습니다. 제작진은 투명인간 슈트를 만들기 위해 호주의 연방과학산업연구기구까지 찾았는데요. 이곳에서 수백 개의 카메라가 주변의 이미지를 촬영, 동일한 홀로그램을 보여주는 과학적 아이디어를 얻어 영화에 적용시켰다고 합니다. 야, 이게 또 현실적으로 가능할 수도 있다고 하니까 그 공포가 더해지는 것 같은데 어렸을 때 한 번씩 상상해 보잖아요. 내가 투명 인간이 되면 뭘 할까? 역시 주 기자님은 어떤 생각이십니까? 음흉한 생각하지 말고요. 저는 제일 먼저 은행을 찾겠습니다. 저는 개인적으로 녹화가 끝난 뒤에 스태프들 회의하거든요. 거기에 앉아있고 싶네요. 이유가 뭐죠? 나에 대해서 무슨 말을 하는지. 저도 가보고 싶네요. 굉장히 궁금해진대요. 지금 김이 설했어. 투명 인간이 되면 뭐 하고 싶은 것들 뭐 진짜 다 할 수는 없죠. 나쁜 짓만 안 하면 될 것 같습니다. 요즘 같은 시대에 좋은 일에 쓰는 거죠. 원래 미국의 대형 제작사인 유니버설 스튜디오는 1920년대부터 드라큘라, 투명인간, 프랑켄슈타인 같은 이런 호러물을 제작해왔는데요. 이 영화들을 다크 유니버스로 묶은 리메이크 프로젝트를 진행해 왔었죠. 그런데 그만 톰 크루즈가 주연한 미이라가 흥행에 실패하면서 이 프로젝트가 좌초됐고요. 좌초하던 이 프로젝트를 다시 하겠다고 나타난 게 블루마우스였고 이 블루마우스의 첫 영화가 바로 인비저블 맨이었던 겁니다. 얼마 전 블루마우스는 유니버셜의 괴물을 주인공으로 한 두 번째 리메이크 프로젝트의 기획을 발표를 했는데요. 주인공은 바로 드라큘라이고 감독은 걸파이트, 이온 플럭스의 카린 쿠사마가 연출을 맡을 예정으로 많은 팬들의 기대를 한몸을 받고 있습니다. 네, 숨막히는 현실 공포에 솜털까지 쭉 서게 만드는 영화 인비저블맨, 여러분 꼭 한번 감상해 보시길 바랍니다. 네, 오늘 4DX가 부럽지 않은 아찔한 현실 체험형 영화 두 편을 만나봤습니다. 끝으로 자기 자신이 불행하다고 느낄 때 행복한 기분을 대리 체험할 수 있게 만드는 영화 두 편을 믹스앤매치 해드리겠습니다. 네, 먼저 제가 믹스앤매치 시켜드릴 영화는요. 고양이는 언제나 옳다. 내 어깨 위의 고양이 밥입니다. Everybody look at me, take another look at me, I'm beautiful. 버스킹을 하며 길거리를 떠돌다 마약에까지 손을 댄 뮤지션 제임스. 사회복지 숙소에서 지내던 그는 우연히 고양이 밥을 만나게 되는데요. What are you doing following me into town, hey? 결국 그는 자신을 잘 따르는 고양이 밥과 함께 버스킹을 하게 되고 Other people. 의외의 콤비는 큰 인기를 얻습니다. Hey, high five. 그러나 버스킹을 하던 중 시비가 붙자 놀란 고양이 밥은 그만 도망가 버리고 말죠. Did you see a cat coming here? Little ginger cat, no? Bob! 과연 제임스는 밥과 함께 희망의 노래를 다시 부를 수 있을까요? 영화 내 어깨 위의 고양이 밥입니다. 내 어깨 위의 고양이 밥은 이미 책으로도 출간돼 화제의 중심에 서 있는 감동 실화를 바탕으로 하고 있습니다. 또한 실제 사연의 주인공 고양이 밥이 자신의 역할로 출연해 영화의 리얼리티와 진정성을 더하기도 했죠. Satellite moments just passing by. 특히 이 영화의 대표곡 세이틀라이트 모멘트는 인공위성을 인생의 은유적으로 빗대어 표현한 곡으로 영화의 내용과 어우러져 따뜻하고 행복한 힐링의 시간을 선사했습니다. Everyone will change. 살며시 다가와 내게 희망과 행복을 선사하는 영화 내 어깨 위의 고양이 밥. 여러분 꼭 한번 감상해 보시길 바랍니다. 다음으로 제가 믹스앤매치 해드릴 영화는요. 오늘 당신은 행복했나요? 에 대한 답을 주는 영화 굿배시의 행복 여행입니다. 런던의 정신과 의사 헥터는 행복을 찾기 위해 훌쩍 여행을 떠납니다. 중년의 은행가를 만나
돈과 미모의 여인이 주는 만족감에 푹 빠진 헥터. 하지만 다음 날 돈으로 산 행복엔 한계가 있음을 깨닫게 되죠. You seem so real. You tricked me. You tricked me! 이어 옛 친구가 있는 아프리카로 건너간 헥터. 그런데 이번엔 깽단에 납치돼 죽을 처지에 놓이게 됩니다. Please. Why are you here? I'm researching this day of happiness. Bullshit. No, God. 과연 그는 이 여행에서 진짜 행복을 찾을 수 있을까요? 영화 꾸페시의 행복 여행입니다. 이 영화는 실제 정신과 의사인 프랑스와 르로르가 실제 환자를 진료하면서 얻은 경험을 바탕으로 쓴 동명의 베스트셀러를 원작으로 하고 있는데요. 이 책은 국내에서도 18주 동안 판매 부수 1위, 2013년 가장 많이 팔린 소설로도 등극한 바 있습니다. 여기에 영국을 대표하는 코미디 배우 사이먼 페그가 주인공 헥터로 합류. 원작보다 훨씬 인간적이고 유머러스한 캐릭터로 묘사해 원작과는 다른 재미를 선사하고 있습니다. 진정한 행복의 의미를 되새기게 하는 영화 꾸페시의 행복 여행. 꼭 한번 감상해 보시기 바랍니다. 네, 오늘의 무빙 매치 4DX 부럽지 않은 아찔한 현실 체험형 영화라는 주제로 두 편의 영화를 만나봤습니다. 살갗에 와닿는 전쟁의 리얼 스펙터클. 영화 1917. 상상이 덧치되는 극강의 공포 체험 영화 인비저블맨. 여러분의 취향대로 골라서 지금 BTV로 감상하세요. 오늘은 BTV에서 엄선한 추천작 중 전쟁 같은 일상을 그린 드라마 두 편을 만나보겠습니다. An SUV set the jungle on edge. They surely are end times. 왕년의 영광 되새기며 겉멋 하나 씨게 든 두 남자. Right, this is it right here. 이들이 뒷자리에서 스웩 있게 꺼내든 건 다름 아닌 바주카포. 브레이크 따윈 없는 묻지마 테러범인가 했더니 방아쇠 당기기 2초 전 시작되는 테러 예고. 내일 없는 보안관의 폼생폼사 사건 해결쇼 미드 저스티파이드 시즌 1입니다. 쫙 빠진 풀세트 정장 장착하고 섹시한 모델 워킹 뽐내는 이 남자의 정체는? I think you'll be all right if you lead in the next. Cut me a little slack here, okay? 10. You know what? Seriously? 눈보다 빠른 총 조준 발사. 공공장소에서의 사격은 기본인 마카파 보안관 레일런. 셀프 사건 만들어 오는 건 기본. DOJ inquiry number 359826. Would you like to make a statement? He pulled first. I shot him. 대책 없는 뻔뻔함은 덤. We thought that went well. 그 결과 나의 살던 깡촌 고향으로 좌천당하고 마는데요. 그런 문제적 보안관에게 떨어진 임무는 아닌 밤중에 교회 테러 사건? 우선 사건 파악부터 시작하는 레일런. 당황스런 바주카포 등판도 잠시. 가슴 휑한 비주얼로 발견된 유력한 용의자 중 한 명. 눈치 빠른 레일런은 흑화한 소꿉친구 보이드가 사건과 연관돼 있음을 알아차립니다. 오랜만에 만남을 핑계로 사건에 밑밥 좀 깔아놓나 했더니 Old times. Heard about that gun thug you shot in a hotel in Miami. When you were looking at that gun thug, did you see your daddy's face? Would you shoot me if you get the chance? You make me pull, I'll put you down. 술과 함께 휘발된 N년간의 정. 결국 경찰서에서 경찰과 용의자로 2차까지 하게 된 두 사람. 증거 따윈 없는 레일런식 수사법에 보이드의 추종자들은 잔뜩 열이 오르고 결국 야밤을 틈타 레일런을 노린 총격전을 벌이고야만 합니다. You want me to kill him or wing him? Let's start winging. 하지만 일도 당황하지 않는 레일런. 침착하게 추종자들을 제거하는데요. 그때 그에게 떨어진 살벌한 호출 명령.
So 말보다 총구로 먼저 레일런을 반겨주는 보이드. 과연 레일런은 사건의 실마리를 풀고 화려한 도쿄의 꿈을 이룰 수 있을까요? 미드 저스티파이드 시즌 1입니다. So, we need you to cover these cases to free up the attendings for the real emergencies. Fantastic. I'm 100% ready. And listen, 드디어 자신의 이름으로 첫 환자를 맡게 된 인턴 의사 커밍스. Mrs. Franklin. Hi. Well, what can I help you with this evening? 기껏해야 당뇨가 의심되는 환자의 연세. I think that a-hole Charlie Knight gave me an STD. 난감하네. Wait a minute. This is a joke. I know what this is, okay? Kenny? 정신 못 차리는 인턴 의사에겐 할머니 정색이 특효야. Put you up to the sleep. Did these sores look like a joke to you? Oh my. 미드 나이트 쉬프트 시즌 1입니다. You say that you have had multiple sexual partners in the past 6 months. I'd say at least 8. There's a group of us that all sleep around together. Well, they should all come in to be examined. Oh, you'd love that. 할머니의 진보적 연애관 고백에도 나름 침착하게 치료를 진행하는 인턴 의사 커밍스. A blood sample. You better not take a picture and put it on the internet. Oh, no. No, your vagina is safe with me. 간신히 한 곱이 지났건만 그에게 찾아온 더 큰 위기. I swear to God, no matter how long I do this, it always freaks me out to be this close to a guy's shredded business. I'm gonna let you guys finish up the last couple of stitches. Who wants to? 나는 아니야. 커밍스의 양보. I'll do it. Seen way worse testicles than these. 결국 매력적인 동료 인턴 크리스타가 해결. Sorry. Yeah, of course. 그녀로 말할 것 같으면 짓궂은 장난에도 We're gonna need that chair back, Krista. Oh, you want your chair back? 당황이 뭐지? 화끈하게 놀아제껴주는 요즘 말로 인싸 스타일. 그러나 Clear it out, guys. Make a hole, please. I need a type-in screen and 2 units of blood. Wouldn't have been my first. 병원을 제집 탈의실처럼 쓰는 핫가이 선배 의사 T씨가 그녀보다 한 수 위인 어나더 레벨 또라이. Yes, you are. You're on your last chance. So you either get in line or you are out of here. 아, 열받네. 제 아무리 병원장이라도 그 앞에선 나가리 신세. 사실 T씨가 이렇게까지 화가 많은 탓은 누구보다 환자를 위하기 때문인데요. 그러던 어느 날 This is Nick. Let's move. EMS said the ambulance was 30 minutes out, so I brought him in. Armored piercing and went right through his vest. I haven't been able to stop the bleeding. He passed out about 3 minutes ago. 친형의 심장을 이식받은 특별한 친구 닉이 총상을 입은 채 실려오고. Bonus lidocaine. Let's go. Krista, increase the joules. Clear. Clear. 무조건 새로운 심장으로 재이식 수술을 받아야 할 위급 상황이 펼쳐집니다. Please. Okay. Please. No, I promise. 결국 지나치게 감정이입. You're still working on this jumper while Nick needs a heart? You gonna call this or what? No, not yet. 폭주하기 시작하는 의사 T씨. Response to painful Stop, stimuli. stop doing that. No, you What stop type doing of- that. There is no medical reason to keep working on this junkie. His name is William. 과연 응급 환자들만이 찾아든다는 이곳 샌 안토니오 병원의 밤은 오늘 무사히 아침을 맞이할 수 있을까요? What happened earlier? Yeah. Now we're even. DC drives me nuts, but there's no shock there. 미드 나이트 쉬프트 시즌 1입니다. So I can sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. 최신 영화와 해외 드라마를 즐기는 가장 편리한 방법 프리미어 월정액 지금 바로 BTV에서 이용해 보세요.